सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हुण लॉकडाउन 4 दे विचाले जिहड़े केसिस लगातार सामने आ रहे ने पूरे देश के केसिस दे नाल तुहानूं जाणू करवावांगे ते नाल ही पंजाब दे हर एक जिले दा अपडेट भी तुहाडे सामने रखांगे। शुरुआत करन जा रहे हैं पंजाब दे विच अज दे दिन दा अपडेट की है। सब तो पहला वड्डी खबर उस दे नाल जुड़ी हुई, उस दे नाल ही शुरुआत। लगातार मामले सामने आ रहे हैं ते अज हुण तक 23 मामले नवे केस कोरोना दे पंजाब च सामने आ चुके ने। अमृतसर दे विच 12 नवे मामले सामने आए ने। अमृतसर दे शहर दे विच 2 मामले, बाबा बकाला च 5, मानावाला दे विच 5 केस रिपोर्ट किए गए। उधर जलंधर दे विच भी 7 होर नवे पॉजिटिव केस सामने आए ने। रामपुरा फूल का मैं जिक्र करा तां कोरोना दे 4 नवे केस रामपुरा फूल दे विच भी रिपोर्ट किए गए ने। रामपुरा फूल पुलिस थाने दे विच बंद एक हवालाती अते एक आंगनवाड़ी वर्कर दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंजाब दे विच हुण तक 2185 मामले हो चुके ने। टोटल गिनती असीं तुहानूं दस रहे हैं, हालांकि इस दे विचों करीब 1900 तो ज्यादा मामले ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि लोगों ने कोरोना नूं मात दे दित्ती। हुण तक जो रिपोर्ट है 42 लोगों की मौत हो चुकी है। किहड़े जिले च किन्ने हुण टोटल मामले हो चुके ने वो भी तुहानूं दसांगे। पर पंजाब दे नाल जुड़ी हुई इस समय की वड्डी खबर, अज पंजाब च हुण तक दे 23 नवे मामले रिपोर्ट किए गए ने। रुख करदे अमृतसर दा राजीव शर्मा मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल ने फोन लाइन दे उत्ते। राजीव, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? मैं अमृतसर का खास तौर पर जिक्र करूंगा, लगातार कोरोना विस्फोट होंदा नजर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल गौरव, हर रोज कोरोना के जिहड़े मामले ने वो सामने आ रहे हैं, जिस करके शहर वासियों की एक चिंता वधी है और सेहत विभाग के लिए भी एक असीं कह सकते हैं कि हौली हौली ये सिरदर्दी बनती जा रही है वड्डी। क्योंकि सेहत विभाग जदों हजूर साहब तो जिहड़ी संगत परती सी तो उस तो बाद एकदम जिहड़े सारे मामले घटे तो यह गल कही जा रही सी कि अमृतसर दे विच कोरोना के उपर पूरी तरह दे नाल कंट्रोल जिहड़ा वो कर लिया गया। तो अज भी 12 मामले जिहड़े हुण तक सामने आ चुके हैं और कुछ जिहड़े सैंपल ने जिन्हां दी रिपोर्ट देर शाम तक आउण दी उम्मीद है और उहदे विच भी ये गल कही जा रही है कि उस दे विच भी कुछ पॉजिटिव केस आ सकते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। तो सेहत विभाग वालों ये भी कहा जा रहा है कि इस नूं लैके पैनिक होने की लोड़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जिथे पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो उत्थे ही बहुत सारे मरीज जिहड़े ने वो रिकवर भी हो रहे हैं। तो इस करके उन्होंने कहना है कि साडे वालों सारे प्रबंध पुख्ता ने। पर हुण तक जिहड़े लोगों की पॉजिटिव होने तो बाद मौत हुई है उन्हां दे विच एक तां 2.5 महीने की बच्ची भी शामिल है और उस तो इलावा जिहड़े बजुर्ग ने ज़्यादातर उन्हां दी मौत जो है वो अमृतसर के आइसोलेशन वार्ड दे विच हुई है। तो इस नूं लैके सेहत विभाग वालों प्रबंध तो पहलां तो मुकम्मल किए गए हैं, पर लगातार जिहड़ी सैंपलिंग हो रही है और इस दे विच एक खास चीज़ दस्सण वाली ये है कि जरूरी नहीं कि जिथे सरकारी जिहड़े सरकारी अमले वालों जिहड़े टेस्ट किए जा रहे हैं वही पॉजिटिव आ रहे हैं, बल्कि कुछ लोग जिहड़े खुद टेस्ट करवाउण दे लई लैबां दे विच जा रहे हैं, भावें सरकारी हस्पताल होवे या फिर प्राइवेट लैब। तो उन्हां दे विचों ज़्यादातर हुण जिहड़े पॉजिटिव मामले है वो सामने आउण दा ठीक है। मैं एक छोटा जिहा तुहाडे तों अपडेट चाहूंगा, 2 चीज़ां इनफैक्ट। एक जिहड़ा तुसीं कह रहे हो प्राइवेट लैब, जिहड़ा हुण सरकार मैडिकल बुलेटिन जारी करदी है कि वो प्राइवेट लैब दे विच पॉजिटिव जो शख्स है वो भी उस दे विच शामिल हुंदा है। ते दूजा, अमृतसर जिले दे विच कोई ऐसा एरिया भी है जिसनूं कंटेनमेंट जोन ऐलानिया गया होवे, जिवें बाबा बकाला दा कोई इलाका होवे या अमृतसर शहर दा कोई इलाका होवे? जी नहीं गौरव, फिलहाल ऐसा कोई भी किसी इलाके में कंटेनमेंट जोन ऐलानिया नहीं गया, पर उम्मीद जरूर की जा रही है कि जिस तरीके दे नाल, क्योंकि जिहड़े इलाकों के विच पॉजिटिव मामले आए तो उन्होंने जिहड़े कॉन्टैक्ट ने वो भी पॉजिटिव आ रहे सी। पर इस दे विच वक्री गल है कि ये जिहड़े जिन्ने भी मामले आए ने ये ताज़ा मामले ने, किसी के कॉन्टैक्ट के विचों ये नहीं जित। और दूसरा जिहड़ा तुसीं सवाल किया कि प्राइवेट जिहड़ियां लैबां ने उन्हां दा की वखरा डाटा तैयार किया जाता, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ICMR दी जिहड़ियां हिदायतां ने उन्हां वल्लों प्राइवेट लैबां नूं जिन्हां नूं भी परमिशन दित्ती गई है टेस्टां दी, तो उन्हां दी जिद्दां ही कोई रिपोर्ट जिहड़ी पॉजिटिव आती है तो वो सरकार की जिहड़ी वैबसाइट है उहदे ते ही ऑनलाइन उसकी जानकारी दे दी जाती है, जिस तो बाद सेहत विभाग दीयां टीमां उत्थे पहुंच के उस मरीज नूं जो है सरकारी हॉस्पिटल दे विच उन्हां दा जिहड़ा ट्रीटमेंट है वो शुरू किया जाता है। जी शुक्रिया राजीव, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात लई दोनों इंपॉर्टेंट जानकारियां इस समय, क्योंकि जिहड़े लोग पॉजिटिव आए ने वो पहले ही क्वारंटीन किए गए सी, इस करके जिवें राजीव दस रहे कि किसी एरिया नूं कंटेनमेंट जोन नहीं ऐलानिया गया। कंटेनमेंट जोन का यही मतलब हुंदा है कि उत्थे बहुत सारे केसिस ने कोरोना पॉजिटिव, इस करके उस दे विच सारियां सहूलतां रियायतां बंद कर दित्तियां जांदियां ने, यानी कि लोकां दे लई एक दिक्कत की वजह तो जरूर हुंदी है। पर पंजाब दे विच 23 नवे मामले सामने आए ने। प्रशासन दे लई दिक्कत की वजह है, केसिस लगातार वध भी रहे ने, जो दिक्कत या कहिए कि परेशानी नूं वधाउण वाले तुसीं कह सकदे हो। ते हुण एक-एक करके पूरे पंजाब दा, पूरे देश दा हाल तुहानूं दस्सांगे कि कोरोना दे मामले किन्ने नवे सामने आए ने ते इस समय किहड़े जिले दे विच किन्ने मामले ने।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 28 ਤਰੀਕ ਰਹੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ 28 27 26 ਕਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1,65,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 6,000 6500 7,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ 12-13 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2-2.25 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ 1,65,799 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4706 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 71,105 ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। 28 ਤਰੀਕ ਦੇ, 27 ਤਰੀਕ ਦੇ, 26 ਤਰੀਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ। 7466 ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7466 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 6566 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 6387 ਮਾਮਲੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 1,65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 71,000 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 93-94,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 4,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 194 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 175 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ 175 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 175 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ 26 ਮਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ 170 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 150 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 150 ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੀ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਮਈ ਨੂੰ 3414 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ 3200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3266 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4000 3935 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3000 ਪਲੱਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 3000 ਪਲੱਸ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਮਈ ਵਰਗਾ ਜੇਕਰ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। 374 ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 308 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 308 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 238 ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 7 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 245 ਤੱਕ। 245 ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਟੋਟਲ, 206 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 181 ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 181 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ, 139 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈ? 4 ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 4 ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 165 ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 161 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 4 ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 136 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 122 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90,000 ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ 1,65,000 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 60,000 ਕੇਸਿਸ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ 3 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, 3 ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 59,546 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 19,372 ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 16,281 ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 39,000 ਨੇ, 38,948 ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੋ, 38,948 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ, 39,000 ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, 8679 ਕੇਸ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 8700 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 8400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 8470 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 374 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 245 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ 181। ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 24, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 1 ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਆਏ? ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਆਏ 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। 32 ਦੇ 32 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 25 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 7 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 48, ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ 43, ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 5 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਈ 42 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 42 ਦੇ 42 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 46 ਕੇਸਿਸ ਸੀ, 45 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 0 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। 57 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, 57 ਦੇ 57 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 59 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 59 ਦੇ 59 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 61 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। 63 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 62 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 67 ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 67 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 66 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਪਰ 3 ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। 101 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ, 98 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਕੇਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 115 ਮਾਮਲੇ ਸੀ, 99 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ 5 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। 105 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 119 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 102 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 15 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 108 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਡੇਟਡ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ